वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर में आज अखिल कर्नाटक बंजारा सेवा संगठन ये मेमोरेंडम दे देते हैं ताकि विजयपुर के जिला अधिकारी डीसी के जरिए से राज्यपाल को तो देना साफ सीधा इसमें तो लिख दिया, मगर मीडिया वालों के सामने आज भी बीजेपी का मुख्यमंत्री का ही आरोप करते हैं, बीजेपी पे आरोप करते हैं। ना जाने कहीं समुदाय के बंजारा के लोग बीजेपी में कार्य करता है और कहीं लोग, बहुत सारे लोग कर्नाटक की बात करते हैं। हम क्लासमैन ऑफिसर है, एमएलए है, बहुत सारे ऊंचे जरिए उनसे परिणाम में बहुत चले गए हैं, मगर पर भी आज ये समुदाय के लोग बीजेपी पे तो आरोप कर चुके हैं ताकि आज भी मीಸಲಾತಿ जारी होने के बावजूद अगर ये जब मीಸಲಾತಿ जब जारी हो जाती है तब सोच समझ के ही ये आंदोलन करना चाहिए, ताकि अब बीजेपी का ना कोई सरकार का अब कुछ भी पावर नहीं है। अब इसमें जब भी है जो भी आंदोलनकारी है इसमें इनको मालूम है, कुछ लोग इसमें कांग्रेस में रहने वाले हैं, कुछ लोग बीजेपी में भी रहने वाले हैं। आज इनके समुदाय के लिए सब लोग लड़ रहे हैं ताकि ये भी चेतावनी दे देते हैं ताकि चुनाव में अगर कोई भी तांडे में, अगर बंजारा तांडे में अगर कोई भी बीजेपी का पक्ष का अगर कोई भी प्रचार करने के लिए आ जाता है तो आगे चलकर कुछ ना कुछ होने की भी यहाँ पर चेतावनी भी मिल जाती है। आखिर तो यहाँ पर टूवे ना जाने किस किस के जगह पर ना जाने क्या क्या तो फैसला ले लिया है सरकार, मगर तब तक कोई भी कुछ भी आवाज नहीं उठा पाए। जब चुनाव शुरू हो गया है तब अब न जाने कुछ ना कुछ वजह से एक मुद्दा लेकर डीसी ऑफिस के आगे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अब तो ये मेमोरेंडम राज्यपाल के लिए लिखा गया है, यहाँ पर कहते हैं ताकि बीजेपी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं। तब जो उन्होंने फैसला लेकर जो कर्नाटक कर कर अब चले गए, अब फैसला लेना है तो राज्यपाल, तो अब राज्यपाल को ही ये मेमोरेंडम दे चुके हैं। मगर अब ना जाने अब तो इस चुनाव में अब किस किस संगठन का किस किस चुनाव का किस किस के आरोप करते हैं, ना जाने किस किस के साथ इनकी बैठक उठक रहती है। अब तो ये तो पक्ष का नाम तो यहाँ पर नहीं है, मगर आरोप करते हैं बीजेपी पर, बीजेपी सरकार पर तो आरोप कर चुके हैं। मगर अब इन्होंने अब ना जाने किसी किसी के तरह के से बेनिफिट कांग्रेस बीजेपी का तो ले चुके हैं, मगर कांग्रेस में रहने वाले भी बीजेपी सरकार का जो भी लेना बेनिफिट सब कुछ लेते हैं, मगर आरोप करते हैं फिर से बीजेपी सरकार पर। आखिर आपको अगर बीजेपी पर इतना विरोध होता है तो आखिर बीजेपी का पेंशन क्यों लेते हैं, बीजेपी का बेनिफिट क्यों खाते हैं, बीजेपी का सरकार का जो अनुदान चावल देते हैं वो भी क्यों खाते हैं। सैकड़ों सवाल यही उठता है ताकि अब अगर किसी भी पक्ष का अगर विरोध करते हैं तो उस चीज आप नहीं लेना चाहिए, उस पक्ष में नहीं रहना चाहिए, ताकि पूरा विरोध करते हैं तो पूरा करना चाहिए। मगर जो भी बेनिफिट लेना लेते हैं जनता, मगर गाली भी उन्हीं को देते हैं, मगर जिनका खाते हैं उन्हीं को गाली देते हैं। ये कहते हैं लोग अगर चुनाव आने के बाद कर्नाटक में नाटक तरह तरह का शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर बंजारा समुदाय के लोग, यहाँ पर कुछ सूफी संत भी यहाँ पर वही मुद्दा लेकर आ चुके हैं, मगर आगे क्या ये इनका मुद्दा क्या सरकार क्या पूरा करेगी, क्या राज्यपाल क्या उन्हें पूरा करेंगे, ये तो आते हुए दिनों में पता चलता है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಬರ್ರಿ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ
ವಂಚಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಮಷ್ಟು ಹಿಂದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದವು, 4,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಂಡಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವರು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಪಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು MLA ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಡಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ರು, ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಇದ್ರು, ಉಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ರು. 8 ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ, ನಾಚಿಕೆಡಿ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಠೋಡ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂಧುಗಳು. ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ತಾಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯಕ್ ಡಾವ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಜನರು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ 4 ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 101 ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಇದನ್ನು ಏನದ ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಯಾವ ಜಾತಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆದೇಶ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಠೋಡ್. ಈಗ ನಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೇರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದವರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ ಏನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೇಡ, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆದಿಂದ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು BB ಲಮಾಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್.